विद्या विचारी तो परोपकारी। जिवें कि तुहानूं पता ही है साडी पॉलिटी की सीरीज़ चल रही सी, तो पॉलिटी के आपां 5 लैक्चर कवर कर लए सी जी। पहला 5 लैक्चरां विच आपां पॉलिटी काफ़ी हद तक देख ली सी जी। ते आखिरी लैक्चर अज पॉलिटी का आखिरी लैक्चर लेके आए जी, पॉलिटी लैक्चर 6। इस आखिरी लैक्चर दे विच जो जो बचेगा आपां सब कुछ कवर कर लांगे, जो जो रहिंदा पॉलिटी का आपां सब कुछ कवर कर लांगे। जिसी किसी ने भी ये सीरीज़ पहले तो देखनी है भी, यानी कि पहले उस तो देखनी है, पहली वीडियो तो देखनी है, तो डिस्क्रिप्शन च जाके देख सकता है। पूरी प्लेलिस्ट दी गई है पहली वीडियो तो 6वीं वीडियो तक। नाल ही रीजनिंग की सीरीज़ भी चल रही है, उसकी प्लेलिस्ट थल्ले दी गई है। बाकी टैलीग्राम ग्रुप का जो टैलीग्राम ग्रुप का लिंक है ना जी, वो लिंक भी थल्ले दे दिता है। तुसीं टैलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। टैलीग्राम ग्रुप का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दे दिता गया। टैलीग्राम के थोड़ा नवे नवे क्वेश्चन सब कुछ नवा नवा जो भी अपडेट होंदा है, कोई पोस्ट बारे अपडेट होंदा है, वो थोड़ा टैलीग्राम लिंक दे विच मिल जूगा सब कुछ। नाले जिहड़ी पॉलिटी की सीरीज़ है, ये पॉलिटी की सीरीज़ जेल वाटर लिए तो बहुत कारगर सिद्ध होएगी। नाल दी नाल पंजाब कांस्टेबल 2 पेपरां लई तुसीं इसी पॉलिटी की सीरीज़ नूं रैफर कर सकते हो। इसी पॉलिटी के अंदर तुहाडी जिहड़ी है जेल वाटर ते कांस्टेबल दोनों ही तैयारी हो जूगी। जेल वाटर ते कांस्टेबल दोनों की इसी पॉलिटी सीरीज़ के अंदर तैयारी हो जूगी। तुसीं मैं कहना पहले लेक्चर तो सीरीज़ में देखना शुरू करो, तो 6वें लेक्चर जी पॉलिटी है अज लेक्चर नाल तारी पॉलिटी काफ़ी कवर हो जूगी, सब कवर हो जूगा पॉलिटी दे। ठीक है जी। बाकी लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे दिता गया, तुसीं टैलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन करना है। अब पॉलिटी का 6वां लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं जी। आप अज की पढ़ांगे, आप पढ़िया सीगा दुगली विधान सभा साडी, जिहड़ी 2 तरीके की दुगली विधान सभा साडी असीं यूके तो लिता सीगा इह चीज़। तो जी विधान सभा 2 तरीके की है, एक तो राज सभा है, दूजे पासे लोक सभा है। आप पढ़ांगे राज सभा ते लोक सभा की की उन्होंने अंदर उन्होंने सदस्य किन्ने होंदे हैं। राज सभा ते लोक सभा नूं डीपली पढ़ांगे। ठीक है जी। राज सभा ते लोक सभा दे विचों पेपर दे विच क्वेश्चन बन ही जाता है हमेशा। ठीक है जी। पिछली बारी राज सभा तो क्वेश्चन बनया सी, पिछली बारी सब इंस्पैक्टर दे विच भी क्वेश्चन आया सी राज सभा तो। ठीक है ना जी। जो पिछली बारी सब इंस्पैक्टर पेपर आया 2016 का, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਵੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੇਪਰ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਕਾਉਂਸਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਉਹਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਸਟੇਟ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸੀ ਸੀ ਵੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਹੈੱਡ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਹੈੱਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਹੈੱਡ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ करता है। तो इन्हों स्टेट काउंसल यानी काउंसल ऑफ स्टेट्स भी किया जाता है। ये 2 नाम ने राज सभा के। इसमें उपरला घर भी कहते हैं अपर हाउस। अपर हाउस अपर हाउस किया जाता है, स्टेट काउंसल किया जाता है। तो इसका हैड होंदा है वो होंदा उप राष्ट्रपति, यानी कि उप राष्ट्रपति इसका हैड होंदा है। तुसीं ध्यान रखना पेपर में क्वेश्चन पूछता है उप राष्ट्रपति किसका हैड होंदा है, तुसीं कहना राज सभा का हैड होंदा है। ठीक है जी। उस तो बाद ਜਿਹੜੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਜ ਸਭਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈੱਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਟੀਵੀ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਡਿਬੇਟਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਐਵੇਂ ਆਪਾਂ ਟੀਵੀ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਈ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਹੈੱਡ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਸਿਰ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ। तो राज सभा की होंगे सदस्य बैठते हैं, मतलब लोग बैठते हैं, मैंबर बैठते हैं। आपको पता होना चाहिए वध तो वध कितने मैंबर जो राज सभा बह सकते हैं, तो 250 मैंबर वध तो वध जो राज सभा बह सकते हैं। तो राज सभा मैंबर की उम्र कितनी होनी चाहिए मिनीमम? तुसीं अगर राज सभा सदस्य बनना है, जो राज सभा का मैंबर बनना है, तो मिनीमम उम्र कितनी चाहिए? तो 30 साल। जोड़ा बंदा 30 साल उम्र क्रॉस कर चुका होगा वही जो राज सभा का मैंबर बन सकता है। कम से कम 30 साल उम्र तो चाहिए है राज सभा का मैंबर बनने लई। तो 250 मैंबर होंगे हैं जो मैक्सीमम हो सकते हैं, वध तो वध 250 मैंबर हो सकते हैं। वो 238 मैंबर असीधे तौर पर यानी कि स्टेटा तो आते हैं इनडायरैक्टली। ठीक है जी। ये असीधे तौर पर चुने जाते हैं, स्टेटा चुने जाते हैं। मैं तुम दसा जी पंजाब कितनी राज सभा सीटां? 7। पंजाब 7 राज सभा सीटां है। पेपर से क्वेश्चन पूछता है कितनी राज सभा सीटां पंजाब च, तो 7 राज सभा सीटां है। ठीक है जी। असीधे तौर पर 238 मैंबर चुने जाते हैं तो 12 मैंबर। पिछली बार यही क्वेश्चन सीगा सब इंस्पैक्टर भी कितने मैंबर नॉमिनेट करता राष्ट्रपति? 12 मैंबर जो नॉमिनेट करता राष्ट्रपति। टोटल हो गए 250 मैंबर जो वध तो वध हो सकते हैं। ठीक है जी।
ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 250 ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। 238 ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਟੇਟਾਂ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ 12 ਮੈਂਬਰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 2 ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਸਦस्य ਆ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ 250 ਮੈਂਬਰ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਮੈਕਸਿਮਮ। ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨੇ ਸਦस्य ਹੈ? ਤਾਂ 245 ਸਦस्य ਹੁਣ ਹੈਗੇ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੋ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 245 ਸਦस्य ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 229 ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਆ, 229 ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਆ, 12 ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤੇ ਪਏ ਆ ਤੇ 4 ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਯਾਨੀ ਕਿ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਟੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਪੜੀਆਂ ਸੀ, ਯੂਟੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਲਿੱਤੇ ਗਏ 4 ਮੈਂਬਰ, 12 ਮੈਂਬਰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਤੇ 229 ਮੈਂਬਰ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਦस्य ਪੁੱਛੇਗਾ 245, ਜੇ ਪੁੱਛੇਗਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ 250, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 250, 245 ਹੁਣ ਹੈਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਈ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਕਦੀ ਵੀ ਡਿਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਘਰ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹਾਊਸ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜ ਸਭਾ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਇੱਕ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹਾਊਸ ਹੈ, ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਿਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹਾਊਸ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਡਿਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਥਾਈ ਘਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਘਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿਹੜਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਈ ਹੈ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਥਾਈ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਥਾਈ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਉਹ ਸਥਾਈ ਘਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ 6 ਸਾਲ। ਪੇਪਰ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਘਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, 6 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ ਤਾਂ 6 ਸਾਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ 6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਦस्य ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਪੜਿਆ, ਸਟੇਟ ਕਾਉਂਸਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਅਪਰ ਹਾਊਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ। 250 ਮੈਂਬਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, 249 ਹੁਣ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। 30 ਸਾਲ ਉਮਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਸੀਟਾਂ? ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 7 ਸੀਟਾਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। 6 ਸਾਲ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। 30 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ 6 ਸਾਲ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਘਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ 12 ਮੈਂਬਰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ। 12 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਰਾਜ ਸਭਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਅਪਰ ਹਾਊਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ। ਹੁਣ ਹੈਗੀ ਲੋਕ ਸਭਾ। ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਲੋਅਰ ਹਾਊਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਲੋਅਰ ਹਾਊਸ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਿਚਲਾ ਘਰ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ ਹੁਣ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਿਹੜੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਤਾਂ 17ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। 17ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 17ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਸਦस्य ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 552 ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਟੋਟਲ, 552 ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 250 ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ 552। ਜਿਹੜੇ 530 ਉਹ ਤਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, 20 ਯੂਨੀਅਨ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ 2 ਜਿਹੜੇ ਐਂਗਲੋ ਇੰਡੀਅਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹੀ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ 2 ਐਂਗਲੋ ਇੰਡੀਅਨ ਨੂੰ। ਪਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਵਾਲੀ ਸੋਧ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾ ਇਹ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਹੁਣ, ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਐਂਗਲੋ ਇੰਡੀਅਨਸ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, 2 ਐਂਗਲੋ ਇੰਡੀਅਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਵੀ 2 ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਐਂਗਲੋ ਇੰਡੀਅਨ ਨੋਮੀਨੇਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਟਾਈਮ 17ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨਾ? ਤਾਂ 25 ਸਾਲ। ਉਰੇ 30 ਸਾਲ ਸੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਰੇ 25 ਸਾਲ ਸੀ, ਉਰੇ 25 ਸਾਲ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਤਾਂ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ 35 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ। ਤਾਂ ਮਿਨੀਮਮ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਮਿਨੀਮਮ ਇੰਨਾ ਤਾਂ 25 ਸਾਲ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ 552 ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, 530 ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, 20 ਯੂਨੀਅਨ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ 2 ਐਂਗਲੋ ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੁਣ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਸੋਧ ਲਿਆ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪੜਿਆ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੈਡ ਕਰਦਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੈਡ ਕਰੂਗਾ। ਤਾਂ ਸਪੀਕਰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਪੀਕਰ ਜਿਹੜਾ ਸਪੀਕਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਹੈਡ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਸਪੀਕਰ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਹੈਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪੇਪਰ ਦੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਪੀਕਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਪੀਕਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਤਾਂ ਜੀ.ਵੀ. ਮਵਲੰਕਰ, ਗਣੇਸ਼ ਵਾਸੁਦੇਵ ਮਵਲੰਕਰ। ਗਣੇਸ਼ ਵਾਸੁਦੇਵ ਮਵਲੰਕਰ, ਜੀ.ਵੀ. ਮਵਲੰਕਰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸਪੀਕਰ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲਾ ਸਪੀਕਰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਜੀ.ਵੀ. ਮਵਲੰਕਰ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਹਿਲਾ ਸਪੀਕਰ
जीवी मवलंकर। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਕੌਣ ਸੀਗੀ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਲੇਡੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਹੈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੀਰਾ ਕੁਮਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੀਰਾ ਕੁਮਾਰ ਸੀਗੀ ਪਹਿਲੀ ਲੇਡੀ ਜਿਹਨੇ ਹੈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਜੀवी ਮਵਲੰकर यानी गणेश वासुदेव मलवंकर ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸਪੀਕਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਲੇਡੀ ਸਪੀਕਰ ਸੀਗੀ ਮੀਰਾ ਕੁਮਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੇਪਰ 'ਚ ਦੋਨੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਪੀਕਰ ਹੈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਰਹਿ ਗਈ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਪੇਪਰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੋਨੋਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਮਨੀ ਬਿੱਲ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਪੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਨੀ ਬਿੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਜੀवी ਮਵਲੰकर ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਲੇਡੀ ਸਪੀਕਰ ਮੀਰਾ ਕੁਮਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਈਮ 17ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਵੀ ਡਿਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਥਾਈ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਥਾਈ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਥਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਡਿਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਸਥਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸਥਾਈ ਘਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹਾਊਸ ਹੈ। ਪੇਪਰ ਤੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਹਾਊਸ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਟਿਕ ਲੱਗੂਗਾ ਉੱਥੇ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਰਾਜ ਸਭਾ ਬਾਰੇ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਪੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਪੜ੍ਹੀ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਬਾਰੇ ਪੜਿਆ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਕਿਹੜੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, 17ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂਬਰ ਪੜ੍ਹੇ, ਉਮਰ ਪੜ੍ਹੀ, ਹੈਡ ਕਰਦਾ ਸਪੀਕਰ, ਸਪੀਕਰ ਪਹਿਲਾ ਸਪੀਕਰ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸਪੀਕਰ ਲੇਡੀ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਨਾਮ ਪੜਿਆ ਆਪਾਂ। ਫਿਰ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ। ਇਵੇਂ ਆਪਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੋਵੇਂ ਕਵਰ ਕਰ ਲਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਸਲਾਈਡ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿਟਾ ਕੇ ਅਗਲੀ ਸਲਾਈਡ ਲਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਰੇ ਪੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵੋੱਚ ਅਦਾਲਤ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਕੋਰਟ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਕੋਰਟ ਕਿਹੜਾ ਜੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈ। ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਜੱਜ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨੇ ਜੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ 33 ਜੱਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਹੈਡ ਹੁੰਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਡ ਹੈ ਉਹ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਹੈਡ ਕੌਣ ਕਰਦਾ, ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਹੈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ 33 ਪਲੱਸ 34 ਟੋਟਲ ਜੱਜ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, 34 ਜੱਜ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਹੈਡ ਹੁੰਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ। ਤੇ ਰਿਟਾਇਰ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੱਜ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰ ਉਮਰ 65 ਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ 62 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 65 ਸਾਲ 'ਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 62 ਸਾਲ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਆ 65 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਆ 62 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ। ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਕੌਣ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ। ਪਹਿਲਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਐਚ.ਜੇ. ਕਨੀਆ। ਐਚ.ਜੇ. ਕਨੀਆ ਪਹਿਲਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੀਗਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਚ.ਜੇ. ਕਨੀਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚੋਂ ਆਹ ਸਵਾਲ ਬਣਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਰਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਰਿਟਾਇਰ ਉਮਰ 62 ਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ 65 ਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰ ਉਮਰ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ 65 ਸਾਲ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ 62 ਸਾਲ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕੈਗ ਆਫੀਸਰ ਦੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕੰਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੈਗ ਆਫੀਸਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਕੈਗ ਆਫੀਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 148 ਆਰਟੀਕਲ ਚ ਆਉਂਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ ਆਰਟੀਕਲ ਨੰਬਰ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਚ ਆਉਂਦਾ। 148 ਆਰਟੀਕਲ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਹਦੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਜਨਤਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਟੈਕਸਾਂ ਥਰੂ ਮਿਲਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ, ਕਿ ਕੋਈ ਘਟਾਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ। ਸਰਕਾਰ ਸਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੈਸਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਹਨੂੰ ਸੌਂਪਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਸੀਡੈਂਟ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਦਾ ਆਪਣੀ ਕੈਗ ਆਫੀਸਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਆਡਿਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਡਿਟ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਆਡੀਟਰ ਹੈ ਉਹ, ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਆਡਿਟ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਸੌਂਪਦਾ ਆਪਣੀ, ਵੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਹੀ ਪੈਸੇ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਕੈਗ ਆਫੀਸਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਕੈਗ ਆਫੀਸਰ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਲਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ।
यूके तो आइडिया लिता ਸੀ कैग ऑफिसर होना चाहिए हिंदुस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ। 76 ਆਰਟੀਕਲ ਹੁੰਦਾ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦਾ, 76 ਆਰਟੀਕਲ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਹੁੰਦਾ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ। ਆਪਾਂ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਰਾਜਪਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਟੇਟ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਸਟੇਟ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਗਵਰਨਰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਵਰਨਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ, ਉਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਉਮਰ 35 ਸਾਲ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀਆਂ, 35 ਸਾਲ ਉਮਰ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਟੇਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ। ਸਟੇਟ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 500 ਸਦੱਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿੰਨੇ ਸਦੱਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦੇ 500 ਸਦੱਸਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਟੇਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 500 ਸਦੱਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 25 ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਪੁੱਛਿਆ ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਕਿੰਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ 24 ਸੀਗੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਹੁਣ ਪਲੱਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ 25 ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੈ ਟੋਟਲ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 25 ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ। ਪੇਪਰ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰ ਜੱਜ ਦੀ ਏਜ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 62 ਸਾਲ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ 62 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੱਛੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ 76 ਆਰਟੀਕਲ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ, 148 ਆਰਟੀਕਲ ਕਿਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੰਟਰੋਲਰ ਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ। ਪੇਪਰ 'ਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟ 15 ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਿੱਸਾ 15 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣਾਵ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਚੁਣਾਵ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਚੁਣਾਵ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ 324 ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ, 324 ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੁਣਾਵ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 324 ਆਰਟੀਕਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, 324 ਆਰਟੀਕਲ ਚੁਣਾਵ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣਾਵ ਹੈ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਫੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਦਾ ਉਹ ਹਾਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। 324 ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੁਣਾਵ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚੁਣਾਵ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ। ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਪਲਾਨ ਕਰਿਆ ਜਾਏ, ਸਭ ਕੁਝ ਪਲਾਨਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ 1950 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਬਣਾਤਾ। ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਬਣਾਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਬਣਾਤਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਕਦੋਂ ਬਣਿਆ ਸੀ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਕੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਬਣਾਤਾ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਆਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ। ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ 280 ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਤਾਂ 280 ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਲਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ 368 368 ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ 368 ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ 368 ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਸੋਧ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋਧ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੋਧ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਬਦਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਚੇਂਜਿੰਗ ਟਾਈਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੋਧ ਵੀ ਪੜਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾ ਸੋਧ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ 1951 ਚ ਪਹਿਲਾ ਸੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਪੇਪਰ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੋਧ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ 1951 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਆਰਟੀਕਲ 368 ਦੇ ਰਾਹੀਂ
368 ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੋਧ 1951 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਰੇ, ਫਿਰ ਕੈਗ ਆਫੀਸਰ ਬਾਰੇ, ਫਿਰ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਬਾਰੇ, ਫਿਰ ਸਟੇਟਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜਿਆ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਵੇਂ ਰਾਜਪਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਟੇਟ 'ਚ ਰਾਜਪਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਚੁਣਾਵ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਦੇਖਿਆ 324 ਆਰਟੀਕਲ, ਫਿਰ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੁਣ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਪੜਿਆ 280 ਆਰਟੀਕਲ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਆਰਟੀਕਲ 368 ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸੋਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ 1951 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। 1951 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਏਜ 62 ਸਾਲ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਏਜ 65 ਸਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਇਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਦੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਪੁੱਛ ਲੂਗਾ ਤਾਂ ਐਚ ਦੇ ਕੰਨੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ। ਚੁਣਾਵ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ ਪੁੱਛ ਲੂਗਾ 324 ਆਰਟੀਕਲ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਲਝਾਊਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਜੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜੇਲ ਵਾਰਡਰ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਦੀ ਲਾਸਟ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਬਸ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਇੱਕ ਸਲਾਈਡ ਹੋਰ ਬਣੇਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਇਹ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਲਾਸ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ 6ਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਦੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਲਿਟੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੂਰੀਆਂ 6 ਵੀਡੀਓ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਲਿਟੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰ ਸਮਝੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਓ। ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਅਪਡੇਟਸ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਾਂਗਾ, ਲਿੰਕ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕ ਖੋਲ ਕੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਓ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਸਲਾਈਡ ਲਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ। ਇਹ ਲਾਸਟ ਸਲਾਈਡ ਹੋਏਗੀ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੋਧ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਸੋਧ ਜਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਸੋਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲਾ ਸੋਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ 1951 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਹ 9ਵਾਂ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਯਾਨੀ ਕਿ 9th ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। 9ਵਾਂ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ 9th ਸ਼ਡਿਊਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲੇ ਸੋਧ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਸੋਧ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਐਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ 9ਵਾਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਐਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸੋਧ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੋਧ ਹੋਰ ਕਰਾ ਦਾਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 5 ਸੋਧ ਮੇਨਲੀ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। 42ਵਾਂ ਸੋਧ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ। 42ਵਾਂ ਸੋਧ ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? 1976 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 1976 ਵਿੱਚ 42ਵਾਂ ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਛੋਟਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਤਕੀ ਪੇਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋਗੇ ਮਿਨੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 1976 ਵਾਲੇ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਿਨੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 1976 ਵਾਲੇ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਿਨੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੋਧ ਹੈ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਬਾਰ ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ 1976 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ 42ਵਾਂ ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਿਨੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? 1976 ਦੇ 42ਵੇਂ ਸੋਧ ਨੂੰ, 42nd ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 42nd ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ 44ਵਾਂ ਸੋਧ ਦੇਖੋ, 44ਵੇਂ ਸੋਧ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਕੀ ਕੀਤਾ 44ਵਾਂ ਸੋਧ ਲਿਆ ਕੇ ਰਾਈਟ ਟੂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਈਟ ਟੂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ 300A ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਡ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ। ਕੀ ਕੀਤਾ? ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਤਾ 44ਵਾਂ ਸੋਧ ਲਿਆ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 44ਵੇਂ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ। 1978 ਚ ਆਇਆ ਸੀ 44ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੋਧ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 101ਵਾਂ ਸੋਧ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 101ਵਾਂ ਸੋਧ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ 101ਵਾਂ ਸੋਧ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ GST ਐਡ ਕੀਤਾ। GST ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਨਾ GST ਟੈਕਸ, ਉਹ 101ਵੇਂ ਸੋਧ ਨਾਲ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ। 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਨਾਮ ਦਾ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ। ਤੇ ਇੱਕ ਸੋਧ ਹੋਰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ, 52ਵਾਂ ਸੋਧ। 52ਵਾਂ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ
10ਵਾਂ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ 10th ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਸੀ ਐਂਟੀ ਡਿਫੈਕਸ਼ਨ ਲਾਅ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਐਂਟੀ ਡਿਫੈਕਸ਼ਨ ਲਾਅ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਾਨੂੰਨ ਰੋਕੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਰੋਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਰੋਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਰੋਕ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਂਟੀ ਡਿਫੈਕਸ਼ਨ ਲਾਅ ਕਦੋਂ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ? 52ਵੇਂ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 52ਵੇਂ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਐਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ 10th ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਾਂ 10ਵਾਂ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਪੋਲਿਟੀ ਦਾ ਮੇਨ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਵਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋਡ ਸੀਗਾ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਜੇਲ ਵਾਰਡਰ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ। ਦੋਵਾਂ ਭਰਤੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੋਡ ਸੀਗਾ ਪੋਲਿਟੀ ਦਾ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸਭ ਕੁਝ। ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਆਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ 2-3 ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਦਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਸਲਾਹਕਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਹੜੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਆਰਟੀਕਲ, ਕਿੰਨੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹਿੱਸੇ ਹਨ? ਆਰਟੀਕਲ ਸ਼ਡਿਊਲ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ। ਇੱਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਾਰੇ, ਇੱਕ ਨਿਰਮਾਤਾ ਬਾਰੇ, ਇੱਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਬਾਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ 44ਵਾਂ ਸੋਧ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਟੂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵਾਲਾ। ਇੱਕ 42ਵਾਂ ਸੋਧ, 42ਵਾਂ ਸੋਧ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਮਿਨੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ 4 ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਨਸਰ ਦੱਸਣੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਟੈਂਟ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇਖੋ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦੋਗੇ ਅਸੀਂ ਉਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕੰਟੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ 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 ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦੇਖਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਨੋਂ ਪੇਪਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ।